안녕하세요. 저는 현대산부인과원장 박연우입니다. 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 오늘 여러분들과 같이 알아보고자 하는 것이 당 영양소 이야기입니다. 당 영양소 이야기에는 지금까지 가졌던 마인드를 조금 바꿔야 될 것 같습니다. 왜냐하면 지금까지는 우리가 질병에 처하면 적절한 약물 치료라든가 아니면 수술적인 방법에만 의존했던 것이 사실입니다. 그러나 이제 당 영양소 이야기를 이해하게 되면 우리 인체의 자연치유 능력이 얼마나 중요한지를 알 수 있습니다. 우리 인체는 필요한 영양만 공급된다면 스스로 진단하고 회복할 수 있는 능력을 가지고 있다는 거죠. 그럼으로써 우리가 지금까지 해왔던 약물 치료나 수술적인 치료에 더하여 훌륭한 더 좋은 결과를 얻을 수 있다는 것이죠. 자, 그렇다면 이 당 영양소가 어떤 역할을 하길래 우리 인체에 그렇게 좋은 결과를 낼 수 있는지 하나씩 알아보기로 하겠습니다. Normal cells perform many functions essential to maintaining good health. They must be able to take in nutrition and eliminate waste or toxins. Normal cells must defend themselves from intruders like unfriendly bacteria, fungi, viruses, and free radicals, and repair the damage done by them. In addition, cells must work together as a team, communicating with other cells to achieve optimal organ and immune system function. Research has already proven our cells need certain essential nutrients, 26 different vitamins, 72 or more trace minerals, numerous fatty acids, and amino acids. Since our bodies don't produce these, we must get them from our diet. Recently, scientists have discovered that there are at least 8 sugars, called monosaccharides, that our cells also need for optimal function. Inside cells, these sugars combine with protein strands and form complex structures called glycoforms. The exterior of a healthy cell is covered with a dense forest of these glycoforms. Glycoforms can exchange infinite combinations of information depending on their shape and charge. Glycoforms are present on the surface of all cells and actually prevent viruses, bacteria, and other enemy cells from entering a healthy cell by blocking the entrance to the cell's surface. Glycoforms can hold on to an enemy cell until an immune system cell can arrive to destroy it. Healthy immune system cells can also accurately identify normal cells and not interfere with their function. Cells covered with glycoforms enable clear and accurate cell-to-cell and system-to-system communication, creating an information superhighway within the body. Glycoforms play a vital role in every human physiological process: immune system response, tissue regeneration, cell replication, growth, and structural stability. They are even responsible for the attraction of sperm cells to an egg cell surface to foster fertilization. Without vital sugars and a variety of other micronutrients, cells cannot create glycoforms. The result is a breakdown in cellular communication and immune system response. Depleted cells are unable to defend themselves effectively, so cell structures can be damaged and are not effective in healing and regenerating. In this weakened state, cells cannot communicate effectively, compromising the body's ability to identify problems. They are also unable to destroy pathogens such as viruses, bacteria, and fungi, and cannot identify mutated cells so the immune system can eliminate them. For example, when a person suffers from an autoimmune disorder, their compromised immune system may respond inappropriately and treat altered normal cells as intruders and destroy them. It may allow mutated cells to proliferate, or the immune system may not respond at all, leaving the body extremely vulnerable to many types of infectious agents.
이제 우리가 내부적으로 우리 몸을 스스로 치료할 수 있다는 이런 방향에서 겉에서부터 외부의 치료가 아니라 안에서부터 건강해 나가는, 그러니까 이제 공격적인 밖에서가 아니고 우리 세포가 하나가 건강해지면 기관이 건강해지고 또 기관이 건강해지면 전체 우리 인체가 건강할 수 있다는 이런 개념으로 세포로 한번 들어가고 있습니다. 자, 그래서 이제 일찍이 벌써 16세기에 어떤 과학자분은 이렇게 말씀을 하시죠. 우리가 건강과 치유를 필요로 하는 것은 자연에 모두 있는데 이거를 찾아내는 것이 과학의 할 일이다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 그걸 잘 보면 우리 인체는 자연 치유 능력이 있다는 거죠. 그러니까 자기 스스로 진단하고 수정하고 우리 건강을 유지할 수 있는 이런 회복시키는 능력이 있는데 다만 충분한 그 영양을 공급해 줄 때 이게 이루어질 수 있다는 거죠. 자, 그래서 이제 여기 선생님들도 계시겠지만 저도 대학 다닐 때 늘 그렸던 건데 세포 표면에 이렇게 예쁜 게 달려 있는 건 전 처음 봤습니다. 근데 오늘 신경 써 봐야 될 것이 바로 요건데 요 당 사슬을 이루고 있는 그 당에 대해서 오늘 알아보는 겁니다. 자, 그래서 이제 우리 세포 하나에 대해서 이제 생각을 해보면 예를 들어서 우리 세포를 아주 큰 거대한 도시로 이렇게 비유를 한다면 그 안에서 우리 화학 반응 일으키는 이런 반응들은 마치 그 자동차 크기나 뭐 이런 축구공만한 것들이 아주 총알탄처럼 날아다니는 그런 아주 엄청난 일이 일어나는데 그래도 우리 세포는 늘 일정하게 건강을 유지한다는 거죠. 바로 그거는 우리 세포 속에 있는 뭐 엔도솜, 리보솜 이런 거 있는 데서 이런 단백질 효소들이 매일 파괴되는 거를 늘 정상적으로 복구를 시켜주기 때문에 우리가 이렇게 건강을 유지할 수 있다. 이런 개념인데 과거에는 핵산과 단백질이 모든 거를 할 것이다 라고 생각을 했는데 중요한 거는 요 단백질에 당이 붙어야만 효소로도 역할을 할 수 있다는 거죠. 당이 떨어지는 순간 단백질은 그저 고기 덩어리 단백질로 돌아간다. 그런 개념입니다. 그래서 DNA 손상이 얼마나 되느냐 보면 매일 7만 3천 번 정도의 손상이 오는데 그래도 이렇게 복구가 되는 이유는 바로 우리 복구 효소가 원상 복귀를 해준다 이런 뜻이죠. 근데 과거에는 단백질이 할 것이다 라고 생각을 했지만 물론 중요합니다. 그런데 여기에 당이 없을 때는 단백질도 필요 없다 이런 모양이고요. 그래서 지금까지 저희들이 이제 중요하게 생각했던 필수적인 영양소는 여러 가지 있는데 아미노산, 지방산, 비타민, 미네랄, 단순당 이렇게 있죠. 여기 필수적이라는 표현은 이 중에 하나라도 없으면 안 된다는 중요한 거죠. 근데 저희들이 지금까지 생각해왔던 당은 그저 칼로리로 생각을 했었습니다. 근데 지금 중요한 게 밝혀진 건 약 200여 가지 당 중에 이 8가지 당이 그런 중요한 역할을 하도록 밝혀졌다는 거죠. 그러니까 저희들이 늘 많이 먹고 해서 비만이 많이 생기고 그래서 안 좋다고 생각했던 이 중요한 8가지 당을 알아보는 겁니다. 자, 그래서 저희들이 쭉 보면 우리한테 가장 필요한 거는 비타민, 미네랄, 안티옥시던트, 파이토케미칼 이렇게 해서 지금은 마지막엔 이 세포와 당 영양소인 면역계를 설명하는 것이 중요하다고 봅니다. 그래서 이렇게 아까 단백질이 당이 붙어야만 역할을 하고 당이 떨어지면 그저 단순한 단백질로 돌아가는데 단백질에 그 필요한 당이 붙는다면 글라이코프로틴이고 지방질에 당이 붙으면 글라이코리피드입니다. 또 거꾸로 당이 좀 큰 데 가서 반대로 프로틴이 조금 붙으면 우리가 프로테오글라이칸이라고 그러죠. 그래서 여기서 표현하는 거는 영어로 글라이코실레이션 당화고요. 또 우리가 당 때문에 걱정하는 그 비정상적인 당은 글라이케이션이라고 그래서 당화하는 글라이코실레이션은 우리 인체에 설계된 정상적인 방향으로 가는 효소, 엔자임 아래 형성되는 이런 반응이고요. 우리가 뭐 바비큐를 한다든지 이렇게 센 불에 고온에서 무작위로 관계없이 되는 거는 글라이케이션입니다. 그래서 저희들이 지금 보고 있는 이 당화 과정은 그 걱정하는 당은 아닙니다. 그래서 그렇다면 그렇게 중요한 당이 뭐냐 그러면 8가지 약 200여 종류의 당이 있는데 그 중에서 8가지만이 그 중요한 역할을 한다는 것이 밝혀졌는데요. 이게 바로 96년에 생화학 교과서 하퍼에 올랐습니다. 그래서 보면 글루코스, 갈락토스, 만노스, 퓨코스, 크실로스, 그리고 에나스테일, 글루코사민, 갈락토사민, 그리고 에나스테일, 뉴라메산 이렇게 8가지입니다.
그렇다면 이제 당단백을 합성을 하는 걸 도표로 좀 쉽게 보면 우리가 이제 핵에서 DNA에서 RNA한테 주고 이 정보에 의해서 단백질을 만들어낸 게 노란 거죠. 이 만들어진 단백질이 특정한 역할을 하려면 이 당이 붙어야 됩니다. 요게 붙어야만 여기 밖에 가서 문지기를 할 것인지 아니면 다른 효소 역할을 할 것인지 정해지기 때문에 요 당이 붙는 과정이 붙고요. 요거를 조금 더 이제 자세히 보면요. 요 안에서 이제 DNA에서 RNA로 정보를 주고 그다음에 라이보솜에 가서 단백질이 형성이 되죠. 그러니까 과거에는 여기까지가 우리 유전자 아래에서 체계가 되어 있는 거고요. 그것을 벗어나서 그다음에 소포체에서 이 당을 붙입니다. 그리고 골기체로 넘어가서 여러 가지 필요할 거 아니에요. 어떤 역할을 할 것이냐. 마지막 리모델링 하는 포션이 여기가 되겠습니다. 그래서 자기가 각자 맡은 고유의 역할을 하는 것으로 이렇게 되어 있고요. 그래서 지금 제3의 생명사슬이다 이렇게 표현하는 건 과거엔 우리가 유전자로 인한 그 지배하에 있는 것이 아마 마지막이지 않을까. 단백질과 이렇게 생각을 했었는데 그 다음 일이 이제 우리가 밝혀야 할 미스테리 역할이다 이렇게 표현하고 있습니다. 그래서 이제 과거에는 유전자, 그 다음엔 단백질, 요게 제일 중요하다고 생각했는데 그거보다도 제3의 이런 당이 얼마나 중요하냐. 그래서 글라이코믹스라고 그러죠. 그래서 그 8가지 당을 가지고 여러 가지 아마 다 아실 거예요. 그 당은 그 사과의 그 가지를 갖고 있기 때문에 주로 5탄당, 6탄당이 많은데 그 구조를 여러 가지를 만들 수 있기 때문에 하는 겁니다. 자, 그러면 단백질을 왜 이렇게 많이 붙이느냐 그러면 단백질은 그 아미노산 그 한 100여 개 중에서 약 20개를 가지고 만드는데 그 종류를 그다지 다양하게 할 수 없는데 여기에 갖다가 당을 가지고 8가지를 가지고 붙인다면 이론상으로는 이렇게 1500만 가지의 표현을 할 수 있다는 거죠. 그래서 단백질 자체는 종류는 많지 않을지라도 이렇게 당이 가서 붙으면서 어떤 기능도 다 할 수 있다. 그래서 이렇게 당화를 하는 이유는 우리 세포가 분자 인식을 하거나 아니면 세포 내 아니면 세포 간에 이런 신호 교환을 할 수 있는 아주 필수적이라는 거죠. 그래서 이제 과거의 생각과는 달리 이제 DNA나 단백질은 우리가 볼 때는 인체의 부품 목록에 불과하다 이거죠. 그 이후에 일어나는 그 전부 과정은 우리 당들이 하는 거고요. 그래서 우리 몸에 있는 생체 내의 한 60% 정도의 단백질은 전부 이 당이 붙어 있는 글라이코프로틴의 형태로 존재하는 겁니다. 자, 그렇다면 우리가 이렇게 중요한 그 글라이코프로틴 당단백이 어떤 역할을 하고 있느냐, 어디에 쓰이냐 그러면 이런 구조들을 하고 있습니다. 우선 콜라겐을 보면 요거는 주로 이제 뭐 뼈나 연골인데 연골 같은 경우는 뭐 거의 한 86%를 차지하고 있죠. 그렇게 하고 있고 그다음에 윤활제나 보호제 같은 것으로 뮤신인데 뮤신은 주로 이루고 있는 것은 우리 입부터 식도, 장, 그리고 생식기나 폐 그리고 이런 침샘 같은데 이런 데를 이루고 있고요. 그리고 체내 영양소의 수송 분자, 면역 분자, 호르몬, 각종 효소 그리고 아까 세포 밖에 이렇게 붙어있던 그런 것들 다른 뭐 세균이나 뭐가 붙을 수 있는 부착 장소나 인식 부위 이런 것들을 전부 이루고 있는 겁니다. 자, 그렇다면 거기에 붙어 있는 당들이 무슨 일을 할까요? 자, 우리가 전에 생각지 못했던 모든 것을 관할하는 걸 알 수 있습니다. 점도라든지 용해도, 단백질 변성 보호, 전해질, 세균이나 바이러스가 침입할 때, 나갈 때, 뭐 이런 걸 전부 관여하고요. 호르몬이나 효소의 생물학적 활성, 그리고 단백질 이동이나 분류, 그 다음에 수정이나 배합 발생까지도 전부 관여를 하고요. 우리 모든 대사와 암세포의 전이까지도 이 당들이 전부 역할을 하는 것으로 되어 있습니다. 자, 요건 이제 전체적으로 좀 보기 쉽겠는데요. 이렇게 수정부터 정자가 난자를 존합혈사를 뚫고 들어갈 때부터 발생 과정까지도 지시를 하는 건 전부 요 당들이 그 역할을 하는 거고요. 아까 그 세포 이렇게 되어 있는 세포막 밖으로 나와 있는 요 당사성들이 서로 교통을 하는 거죠. 그러니까 우리 배아에서는 처음엔 한 세포 이렇게 자라지만 뇌도 만들고 뼈도 만들고 그리고 바이러스가 들어오면 침투하는 거 알려서 파괴하기도 하죠. 이런 것들을 교통을 전부 이런 당사슬들이 역할을 한다는 걸 알 수 있습니다. 우리 혈관 벽에서 돌아다니는 백혈구도 마찬가지죠. 만약에 뭐 세균이 들어온다 그러면
이 당사슴들의 역할이 좀 이따 나오지만 그렇게 하고요. 우리가 이제 좀 신경 써서 관심이 있었던 거는 뇌나 척수를 다치면 우리가 지금까지 생각에는 회복이 안 될 것으로 전부 그렇게 알고 있었습니다. 근데 요기를 이루고 있는 요 신경세포는 전기적인 그 신호를 보내기 때문에 절전이 잘 돼야 되죠. 그래서 요걸 싸고 있는 올리고덴드로사이트라는 것도 그런 물질로 되어 있어서 요거는 쥐 실험에서 저 당단백을 좀 파괴시키면 쥐들이 발작을 하거나 사망까지 하는 것으로 이렇게 되어 있습니다. 그리고 회복이 되면 돌아오는 것으로. 그래서 이 세포 간의 의사소통이고, 아까는 이제 세포를 평면적으로 좀 본 거고요. 사실은 이제 세포가 이렇게 그 3차원적으로 부피를 가지고 있죠. 가운데는 핵이 있고, 뭐 리보솜, 마이토콘드리아 뭐 여러 가지 있는데 이 안에서 매우 활발하게 일어난다고 그랬는데, 그 거대한 도시에서 정말로 정확한 곳에 가려면 우리가 편지를 붙일 때 정확하게 도착할 수 있도록 주소가 정확히 돼야 되는데, 그런 역할을 바로 이 당이 한다는 거죠. 그래서 여기 좀 나와 있는데 좀 크게 보면요. 요 까맣게 보이는 게 이제 효소를 그려놓은 겁니다. 효소가 그러는데, 요게 이제 원래는 그 척추동물의 콩팥에 많이 존재하면서 그 칼슘 대사에 많이 작용하는데, 원래는 이렇게 주소가, 당사슬이 주소가 이렇게 제대로 붙어 있어야 이렇게 포국시솜으로 가는데, 이게 이렇게 변해서 잘못 붙이면 남집으로 가는 겁니다. 마이토콘드리아로. 그러다 보면 칼슘 대사 이상이 생겨서 가장 많은 그 프라이머리 하이퍼 옥살루리아 같은 것 때문에 콩팥에 그 돌이 생긴다든지 이런 확인이 된 사항이고요. 그래서 이런 표현을 어떻게 설명하느냐 그러면 알파벳도 잘 보면 이렇게 네 가지를 가지고 알파벳을 만들고 이걸로 모든 의사소통을 한다는 거죠. 우리도 마찬가지예요. 요 8가지 당을 가지고 마치 알파벳처럼 이걸 설명을 해서 전부 의사소통을 할 수 있다는 거죠. 아까 계산상으로 한 1500만 가지라면 영어 못지않은 우리가 통신을 할 수 있는 이런 가능성이 있는 겁니다. 쉽게 보면 제대로 있다면, 당이 제대로 있다면 이렇게 뭐 나를 봐주세요라든가 정확한 표현이 가능하지만 그 중에 하나만 빠지면 무슨 소리 알기가 어렵게 된다는 뜻입니다. 아까 그 효소가 엄한 대로 가는 것처럼 흔히 그냥 혈액형도 마찬가지죠. 우리가 수혈 잘못하면 참 어렵다 이런 건 보지만 이것도 보면 간단합니다. 여기 O형을 기준으로 여기까지는 구조가 똑같습니다. 베이스로. 끝에 가서 아까 8가지 중에 에나스틸 갈락토사민이 붙으면 A형이 되는 거고 갈락토사민만 붙으면 B형이 되는 거죠. 아주 간단한 당 하나 차이에 이렇게 엄청난 일이 벌어진다는 거고요. 항체 기능을 하는 거는 요게 이제 박테리아고요. 요게 이제 세포 표면이죠. 아까 보셨지만 어떤 바이러스나 박테리아도 이런 접합자, 리셉터가 있어야 붙어야 들어가서 작용을 하는데 프리만노스, 그러니까 여유분의 당 8가지 아까 중에 만노스가 이렇게 있다면 만노스의 특징이 주로 얘들의 접합부에 미리 자기가 붙어버려서 마치 인절미를 콩고물에 묻혀버리면 붙을 수 없는 상황이 되도록 이렇게 항체를 하고요. 요거는 이제 바이러스 감염 및 탈출을 하는 건데 얘들도 마찬가지입니다. 바이러스도 2가지를 갖고 있어요. 헤모글루틴이라는 게 있고 뉴라미니데이즈라는 걸 갖고 있는데 얘도 마찬가지로 세포를 들어갈 때는 이 당사슬 리셉터에 붙어야만 들어갈 수 있습니다. 자, 들어가서 분열을 하고 성장을 하면 밖으로 나와야 되는데 요때 이 리셉터들이 만약에 그대로 있다면 다시 자기가 갖고 있는 붙어버려서 나가지를 못하기 때문에 자기가 스스로 얘들을 잘라버리는 뉴라미네이즈를 좀 이상한 것 같지만 2개를 가지고 들어갈 때 나갈 때 자기가 편하게 사용하는 겁니다. 그래서 이제 뭐 타미플루라는 이런 독감 예방약들이 주로 요 뉴라미니데이즈를 억제시켜서 들어가서 잘 먹고 잘 살았지만 그 다음에 나오지를 못하게 해서 자멸하도록 만드는 그런 것도 있고요. 아니면 뉴라미니데이즈하고 헤모글루틴을 결합시켜서 서로 들어갈 수 없도록 이렇게 만드는 신약 개발에도 많이 쓰이고 있답니다. 아까 그 글라이코프로틴 중에 이제 뮤신도 있었는데요. 뮤신이 이렇게 아주 컴팩트하게 잘 있을 경우는 박테리아가 리셉터에 접합하지 못하도록 이렇게 되는 건데요. 만약에 결핍이 된다면 박테리아는 손쉽게 감염이 될 수 있다는 겁니다. 이것도 마찬가지인데 항감염도 이 박테리아도 마찬가지로 이렇게 갖고 있습니다. 리셉터를 갖고 있고 특정 그 당을 인지를 해야만
붙어서 들어갈 수 있는데 아까 설명한 것처럼 그런 콩고물 효과도 있고 주로 만누스가 그런 효과를 하고요. 퓨코스 같은 경우는 자기가 그 리셉터를 미리 가서 붙어버려서 붙을 수 없도록 이렇게 해서 항체 기능을 하고요. 항감염 기능이나 이런 것도 너무 재밌는데요. 만약에 이렇게 혈관이 손상이 됐다든지 아니면 뭐 바이러스가 침투했다든지 그러면 이렇게 나와 있는 이런 당사슬 인자가 신호를 보냅니다. 야, 여기 적군이 있다. 아니면 파괴됐다라고 하면 얘들이 그 엄청난 속도로 돌던 애들이 바로 천천히 돕니다. 자, 요게 이제 당사들이 이렇게 연락을 하죠. 백혈구가 오면 얘한테 얘 적군이 있다. 그러면 빨리 돌다가 서서히 붙습니다. 굴러서 벽에 붙어서 혈관 사이를 타고 들어가서 만약에 세균이 있다면 마크로페지나 이런 애들이 같이 이렇게 세균을 잡아먹는 이런 효과를 해주고요. 류마티스 같은 그 오토이뮨 디지즈도 당사슬의 문제가 있는데요. 그 IgG의 FC 프랙션 포션에 그 당사슬이 좀 변형된 게 확인이 됐고요. 그 다음에 그 슈가 프린팅이라고 그러죠. 독특한 그 슈가 프린트를 갖고 있고요. 갈락토스나 퓨코스가 되게 부족하고 부족한 정도와 그 질병의 심한 정도가 일치한다는 게 발견됐고요. 그래서 류마토이드 팩터라는 건 우리가 원래는 이뮤노글로빈이라는 항체는 우리를 보호하고 있는 항체인데 그 항체에 대한 항체를 만든 거죠. 그래서 이렇게 잘못돼 가는 것도 바로 이런 당사슬의 문제가 되기 때문에 또 하나는 이제 암의 전이입니다. 암의 전이가 이제 나중에 보시면 처음에 들을 때 암 환자들이 너무 좋아진다고 그래서 사실 믿기가 어려웠는데요. 이렇게 보면 이렇게 나쁜 당사슬과 좋은 당사슬이 있죠. 이게 세포 표면인데 나쁜 당사슬을 갖고 있는 세포들은 서로 붙지를 못하고 그 대신 떨어지면서 혈류를 타고 혈관벽에는 잘 달라붙는 성질을 갖게 되고요. 반대로 좋은 당사슬은 자기네 세포끼리 붙고 혈관을 따라 잘 붙지 않는, 그래서 전이를 막는. 그래서 이거는 실제로 동물 실험에서 확인이 됐습니다. 그래서 나쁜 당사슬의 암을 갖고 있는데 좋은 당사슬을 고쳐주니까 암이 호전되더라는 거고, 이건 사람에서도 확인된 거는 이제 유방암이나 위암이나 피부암 같은 경우에 확인이 된 사실이고요. 요거는 이제 좀 전에 거를 도표로 그린 거고, 요거는 이제 당사슬로 표현하면 요게 정상 당사슬이라면 요렇게 암세포죠. 암세포들은 요런 잘못된 나쁜 당사슬을 갖게 된다는 게 확인이 됐고요. 자, 요거는 카시노젠이라는 거는 암을 유발할 수 있는 물질이죠. 요거는 이제 대장벽이고요. 얘들도 마찬가지로 접합소가 있어야 리셉터에 붙어서 들어가서 자기네가 자라면 암이 되는 거죠. 그런데 이런 팩틴이라는 것도 당단백 중에 일종인데요. 얘들이 가서 붙어버리는 거죠. 그래서 우리 장에 붙지 못하도록 이렇게 해서 막는 거고요. 이것도 마찬가지예요. 그 전이나 성장을 못하게 하는 거는 얘들이 자기들끼리 마구 자라면 그 파워가 세서 점점 이렇게 전이할 수 있는데 그런 거를 막아준다는 뜻입니다. 실제로 이제 요거는 백혈구 사진입니다. 요거는 이제 정상이고요. 아까 그 처음에 이렇게 당사슬 밖으로 나와 있던 그 예쁜 게 요게 사슬이고요. 요거는 이제 암세포죠. 그래서 정상적으로 우리 면역체가 유지된다면 이런 암세포가 발견이 되면 바로 신호를 하겠죠. 아까 그 언어를 통해서 적군이 들어왔다 아니면 못된 애가 있다. 잡아먹을 수 있을 겁니다. 근데 우리 면역계가 얘들보다 만약에 뒤처진다면 얘들은 성장하게 되고 암이 발달하게 되는 거죠. 우리 건강한 사람도 보통 하루에 한 8개는 10개 정도의 암세포가 만들어진답니다. 근데 우리 면역체계가 정상일 경우는 다 탐지하고 파괴시키기 때문에 발생을 못하는 거죠. 자, 그래서 우리 몸에 100조 이상이 넘는 모든 세포들이 이렇게 당사슬로 덮여 있다는 거죠. 그래서 당영양소 기능을 좀 보면 제목만 뭐 지금까지 쭉 보신 거를 그냥 쭉 적어 놓은 겁니다. 그렇다면 이게 우리 당영양소 부족하면 어떤 질환이 생기겠느냐? 서로 교통이 잘 못 되면, 의사소통이 잘 못 되면 이런 오토이뮨 자가면역 질환이 생길 거고요. 오히려 또 반응을 좀 적게 해도 되는데 너무 과반응을 하면 이런 알러지나 천식, 비염 이런 게 생길 수 있고요. 반대로 또 반응을 안 하면 이런 여러 가지 생길 수 있고, 이것도 하퍼책에 다 나오는 건데요. 뭐
파록시말 녹터널 헤모글로빈이라든지 아니면 ICLD 이런 것도 전부 여기 되고 애들의 주로 많은 학습장애나 주의 집중장애 이런 것도 포함되어 있습니다. 그래서 이런 사실을 보면 앞으로 저희들이 이제 좀 과거에는 이건 안 되겠다 이렇게 포기했던 질환들도 앞으로는 좀 희망을 갖지 않겠냐 이렇게 생각합니다. 그래서 뇌병변이나 척수 같은 손상을 받았다든지 그런 경우에도 이제 우리가 이거를 통해서 생각을 해보면 아마 밝은 빛이 나오지 않을까 이렇게 생각되는 거고요. 과학 동화에 실린 걸 한번 올린 건데 지금까지 생각했던 건 그냥 그 당 그러면 아주 그냥 저부터도 그냥 먹을 때 많이 먹으면 굉장히 부담스러운 거였는데 아까 제목에 사람을 살리는 당으로 이렇게 나왔습니다. 그래서 간단히 내용이 소개되어 있고요. 그렇다면 이런 내용이 이제 과학적으로 증명이 된 거냐 궁금해하시는 분들이 많은데 물론 이제 96년도에 그 합법 교과서에 올라갔기 때문에 뭐 저희들로서는 의심할 바는 없는데 여기 보시면 유명한 그 과학 잡지들에서 90년대, 80년대 말 90년대 초부터 전부 이렇게 나와 있는 내용이고요. 이런 내용들을 가지고 아까 보셨던 그 효소 잘못 가는 그 통신에 관해서 노벨상을 받은 그 부분입니다. 그래서 이런 내용에 대해서도 한 4분 정도가 노벨상을 받으신 게 있고요. 또 91년도에도 보면 당 잡지인데요. 여기에서도 보면 이런 그 당들이 면역이나 방어 시스템의 올바른 기능에 필수적이다. 이런 표현을 했고요. 당은 감염성 세균이나 바이러스 독소 호르몬 같은 이런 세포 간의 접합점으로서 면역 기능으로서 세포에 필수적이다라고 표현을 하고 있습니다. 여기서도 보면 아까 그 설명드렸던 그런 것처럼 생물학적 정보의 알파벳으로서의 단당력의 코딩력이 비교할 수 없을 만큼 아주 뛰어나다 이런 표현이 있고요. 뭐 잘 아시는 사이언스에서는 한 전권을 통해서 특집으로 이렇게 당과학에 대해 설명을 해주고 있고요. 2002년도에는 보면 바이러스부터 감염에 이르는 암에까지 광범위한 질병에 관하여 어떤 역할을 하고 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그래서 이제 너무 잘 아시는 그 MIT 공대에서 향후 인류 문화에 영향을 끼칠 10대 기술에 보면 여기 글라이코믹스가 들어있습니다. 이거 왜 그러냐 그러면 우리 인체에 이 당이 중대한 그 영향을 미칠 것이다. 중요하다라는 거죠. 그래서 그 10대에 그 영향을 끼칠 것으로 한 걸 보면 과거에는 우리가 핵산이나 단백질이 우리 질병이나 면역을 일으키는데 아주 중요할 것이라는 데 초점을 맞춰서 연구가 되어 있었는데 지금 보니까 이 여기에 당 성분이 붙어야 이 실제 역할을 하고 당이 떨어지면 아니다라는 것이 밝혀졌기 때문에 이 새로운 신약 개발에도 앞으로는 이쪽으로 많이 연구가 되는 겁니다. 그래서 10대 과제를 이렇게 뽑은 거고요. 그래서 실제로 저희 나라는 좀 너무 늦은 감이 있는데 이미 외국에서는 벌써 이렇게 오래전에 98년도부터 여기 보시면 아주 뭐 유명한 대학도 있고 있어서 아마 잘 아실 겁니다. 그래서 한국에서도 이제 시작을 했죠. 96년도에 이제 시작을 했습니다. 늦긴 했지만 이런 중요성을 인식하고 있고요. 지금도 이미 일부 사용하고 있는 그 약제들이 몇 가지 이렇게 소개되어 있습니다. 그렇다면 이렇게 중요한 그 당인데 왜 이렇게 그럼 연구가 되어 있지 않느냐? 실제로 상당히 어려운 겁니다. 왜냐하면 단백질은 그 서로 그 구조상 여러 가지를 만들지 않기 때문에 그런데 아까 보신 것처럼 이 당을 가지고 만드는 건 너무 많기 때문에 이걸 연구하기가 물론 열심히 찾고는 있지만 훨씬 더 어렵다는 거고요. 그래서 이제 아이디어로 생각한 것이 그렇다면 우리가 모든 거를 맞춰서 당을 만들어서 공급할 수가 없으니까 그렇다면 우리가 당 자체를 공급을 하면 우리 소화기관에서 그대로 흡수돼서 이용을 할 것이다. 요거는 할 것이다라고 했었는데 지금은 한다라고 되어 있더군요. 최근에 그 저널에 보면 과거에는 흡수 안 될 것으로 생각했던 이 8가지 당들이 소장에서 직접 다 흡수돼서 바로 다이렉트로 세포에서 그래서 이제 그거를 공급해보자는 거에서 이렇게 고농도로 그 드라이 프리즈죠. 그러니까 냉동 건조시켜서 효과를 그대로 발휘할 수 있으면서도 요거는 이제 물론 미국에서 했지만 현재는 이제 20개국에 특허 등록이 되어 있고요. 특허 등록에 보면 처음엔 좀 놀래죠. 뭐 너무 많아서요. 정말로 효과가 저렇게 좋은 건데 이제 지금까지 설명을 보시면 이해가 많이 되는데
그 중에 이제 가끔씩 그래도 조금 될 수 있을까? 저는 그런 의심을 많이 했습니다. 이렇게 다운 증후군, 유전자 이상이 이렇게 되는데 아무래도 이게 될까? 이런 생각도 많이 했고요. 이런 뭐 알츠하이머라든가 파킨 이런 치매 같은 것도 좋아지는 것으로 되어 있는데요. 도움이. 그래서 이제 당 영양소 효과를 보면 지금 이렇게 너무 많아서 의심이 많이 되지만 실제로 보면 전혀 의심하지 않을 만큼 확실한 임상 결과가 너무 많이 되어 있습니다. 그래서 94년 이제 미국 의회에서 통과되면서 이런 식품명에 대한 것을 전폭적으로 밀기 시작했습니다. 그래서 그때부터 피셔 연구소에서 아주 임상 실험을 굉장히 많이 하고 있는데요. 이건 뭐 많이 보셨겠지만 대표적인 건 이 선생님이 아마 샴상두 수술하신 첫 번째 성공 케이스 하신 수술 선생님이신데 전립선암이 걸리셔서 아마 참 안타까운 게 눈앞에 보였었는데 이분도 이 당형사를 알게 되고 드시고 나서 이제 지금은 건강하게 일을 다시 시작해서 하고 계시다 이런 얘기고요. 제가 제일 의심스러웠던 게 다운 증후군이가 처음에는 뭐 기대를 안 했었던 것 같습니다. 근데 천식이 워낙 심하고 다운 증후군 기형이 너무 많으니까 이렇게 외모도 아주 정상은 아니지만 아주 상당히 가깝게 돌아오고 지능도 아주 좋아져서 반에서 1등 할 정도로 돌아오고 천식은 물론입니다. 이렇게 좋아지는 케이스고요. 요분은 이제 부모님도 피부암이었는데 이분도 피부암 때문에 고생했다가 드셨는데 이렇게 일찍 아주 짧은 시간에 많이 좋아졌다는 거고요. 그래서 이제 너무 많기 때문에 저희들이 뭐 그걸 다 비교할 수는 없지만 피셔 연구소에서 이렇게 몇 가지 연구한 거를 제가 좀 잠깐 제목만 좀 뽑아왔는데요. 천식을 이렇게 두 그룹으로 나눠서 첫 3개월은 1그룹은 치료, 지금까지 쓰는 약, 거기에다가 당영양소, 3개월 뒤에는 지금 쓰는 약만, 그룹 2는 이렇게 반대로 이렇게 했습니다. 결론은 두 그룹에 나오는 건 이 당영양소를 같이 줬을 때 표현이 아주 드라마틱하게 좋아진다는 겁니다. 그래서 일상생활할 때 아주 힘들었던 정도 애들도 한 1마일 정도를 거뜬히 뛸 수 있을 정도로 좋아졌다. 이렇게 표현이 돼 있고요. 관심 있었던 건 이렇게 유전자 이상이 또 프라더-윌리 신드롬이라는 거는 염색체 15번째, 15번 이상이 생기는 건데 요것도 아주 태어나자마자 잘 자라지를 못하고요. 근 힘이 없어서 일어나지도 못하고 일어났는데 얘 애기도 먹였더니 한 살 반, 2살 되니까 자기 혼자 걷고 표현하고 식사도 할 수 있을 정도 좋아졌다는 거고요. 또 알츠하이머 치매인데요. 혈관성 치매랑 같이 비교해서 했는데 전부 60%대 이상으로 이렇게 좋아졌다는 거예요. 그래서 어떤 분들은 또 야 그럼 뭘 많이 좋아졌냐 이러시는데 그게 아니고 치매는 사실 뭐 다 아시다시피 뭐 치료라든가 완치라는 개념이 거의 없지 않습니까? 격리라든지 아니면 주위 사회생활과 방해가 되지 않는 범위 내에서 좀 슬로우하게 진행되도록 하는 건데 효과가 아주 굉장히 좋은 것으로 됐고요. 요거는 시비어리 스코어라고 해서 객관적으로 점수를 매겼을 경우에 이렇게 좋아진 거고 그 옆에서 이제 보조하는 분이나 닥터나 이렇게 주관적으로 이렇게 보는 심통으로는 이거보다 훨씬 더 좋아졌다 이런 표현이 돼 있고요. C형 간염도 물론이고 어린이 당뇨에도 물론 좋아졌다는 거고요. 그 다음에 2007년 3월 후에 또 연구한 걸 쭉 봤는데 이렇게 여러 가지 있습니다. 뭐 위암도 있고 난소암, 유방암, 폐암의 스몰셀 CA도 좀 아주 안 좋은 케이스인데 이분도 좀 어려워서 너무 늦게 발견돼서요. 수술도 못하고 그래서 이제 화학요법이나 방사선요법만 하는데 이걸 같이 드시면서 하는 바람에 좋아졌나 봐요. 근데 줄기차게 담배를 안 끊고 계속 피우고 계신데도 지금 아직 생생하게 계시답니다. 그 다음에 이제 이런 갑상선에 있는 거하고 또 그 다음에 혈소판 질환 4세환인데 이런 경우도 좋아져서 약을 끊었다는 케이스가 있고요. 요것도 쭉 있는데 너무 많아서 설명드리긴 좀 그렇고요. 그 다음에 요건 이제 CLL이라고 백혈병이죠. 요런 경우도 보니까 이분도 당연서를 쭉 섭취하는데 계속 좋아져서 이제 권유에 의해서도 케모테라피를 끊고 지금 계신데 효과는 좋다고 이렇게 표현됐고요. 그래서 다 설명드리기는 어렵고 한 분만 제가 이렇게 한번 뽑아왔습니다. 39세 여자 온콜로지 방에 있는 간호사였는데요. 췌장암이 걸렸는데 발견됐는데 이 간에도 이렇게 전이가 돼서요. 8cm가 돼서 발견된 해에 이제 휘플스 오퍼레이션으로 수술해왔고 다음에 또 간에 또 전이 돼서 또 수술을 받고 그 다음에도 또 발견돼서 혈관을 막는 엠볼라이제이션 시키고
그러다 보니까 점점 이제 쇠약해서 도저히 안 되니까 호스피스로 이제 디스차지 시켜서 했는데 당형소를 99년부터 복용을 하기 시작했는데 그 다음부터 아주 지금은 액티브하게 잘 살고 계시고 99년, 2000년, 그 다음 2004년 찍었는데 오히려 더 사이즈가 줄었고요. 더 이상 튜머 진전이 없답니다. 자, 그렇다면 이렇게 정말로 좋아질 수 있을까 이렇게 생각을 했는데 거기서 몇 가지 이렇게 자신감이 가질 수 있도록 몇 가지 이렇게 실험을 해주셨어요. 그걸 보니까 주위에다가 이렇게 sarcoma라는 그 암세포를 투여하고 폴리 그 8개 중에 특히 만노스가 그 이면에 많이 면역기에 작용하는데 폴리만노스를 주입을 하는데 주입을 안 하고 그 sarcoma 주입한 쥐들은 이렇게 가서 바로 죽죠. 다 100%. 일주일에 한 번 준 그룹이고요. 요건 일주일에 2번 준 그룹입니다. 그랬더니 100% 죽을 때 한 번 준 데는 40%, 2번 준 데는 65% 생존율의 암세포가 더 이상 자라지 않고 발견되지 않는다는 거고요. 또 하나는 이제 그 바이러스나 뭐 박테리아나 그 암세포가 이렇게 나타난다 그러면 얘들을 아까 보셨죠? 죽일 수 있는 뭐 대식세포라는 게 있는데 그런 것들이 일종의 이제 사이토카인이라는 게 있죠. 그래서 여기에 있는데 이게 그렇다면 이 당형소하고 얼마나 영향이 있을까 해서 실험을 또 해보셨는데 그 당형소를 공급하는 거를 이렇게 제곱으로 했죠. 이렇게 해서 10배, 100배, 1000배 이렇게 했더니 상당히 올라가는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 인터루킨 1, 2, 6, 튜머 네크로시스 팩터, 인터페론 감마가 상당히 올라가는 겁니다. 그래서 이렇게 전통적인 케모세라피나 라디에이션이 안 되던 환자들이 같이 병용했을 때 아주 놀랄만한 효과가 날 수 있다는 것을 증명을 했고요. 그렇다면 이런 그 사이토카인이라든지 이런 바이오액티브한 물질들이 형성되는 그 공식인데요. 우리가 예를 들어서 정상적으로 섭취하는 게 이 정도다 그러면 우리는 그 아까 제품을 고농축을 했기 때문에 그 물질의 양이 이렇게 많아지면 물질의 양에 비례하죠. 이건 상수니까. 그래서 엄청난 그 양의 그 사이토카인이라든지 이런 물질이 생성되기 때문에 우리 그 암세포를 죽일 수 있다라는 표현이고요. 요거는 이제 반대로 그 세포에다가 암세포나 바이러스가 감염된 세포에다가 동위원소를 이렇게 딱 걸어주고요. 그리고 거기에다가 이제 백혈구를 잡아먹을 수 있는 백혈구를 주고 그리고 이제 그 요 당영양소를 농도를 거꾸로 이렇게 올렸습니다. 그랬더니 당영양소를 충분히 공급이 이렇게 올라가는 만큼 많이 깨진 거죠. 이게 그 동위원소가 많이 흘러나온다는 건 그 암세포에다 붙여놨으니까 많이 깨질수록 많이 흘러나오는 겁니다. 이렇게 해서도 증명이 됐고요. 또 이제 이 만노스가 특히 중요한데 그 만노스가 그런 죽인다든지 뭐 암세포를 인지한다든지 이런 걸 하려면 3체인 모델로 바뀌어야 되는데 그거는 이제 세포 안에서 엔도플라즈마 레티큘럼 소포체에 가서 당들이 이제 서로 뭐 필요한 대로 만들어지는 겁니다. 그 과정을 통해서. 그래서 이런 3체인으로 형성이 되면 얘들은 그런 효과를 하는데 이렇게 형성되는 합성되는 양도 이 당연수를 증가시킬 때 한 50% 정도 증가되는 것으로 되어 있고요. 또 하나는 이제 지금까지 이제 사이토카인인데 글루타치온이라는 건 다 아실 거예요. 글루타치온은 이제 항산화 효과를 많이 보는 건데요. 요거를 이제 보기 위해서 세포에다가 이제 거꾸로 그 바이오티브한 나벨을 붙여놓고 얘들이 이제 가서 붙도록 했습니다. 그리고 바깥쪽에 있는 애들은 글루타치온이고 안쪽에 녹색으로 있는 애들은 슈퍼옥사이드 디스뮤테이스죠. 그래서 얘들 둘 다 항산화 작용을 하는 건데 이것도 마찬가지로 당연소를 충분히 공급하니까 많이 증가하더라는 거죠. 그래서 그럼 글루타치온이 무슨 일을 할까 보면 우리가 이제 마이토콘드리아에서 항산화 역할을 많이 하죠. 그래서 대사를 하고 거기서 나오는 프리라디칼이 증가하면 우리 정상적인 세포나 이런 기관에도 파괴를 하죠. 그래서 우리가 항산화를 쓰는 이유는 이 프리라디칼을 제거하려고 그러는데 보면 이 세포막을 이루고 있는 거는 지방질이죠. 바이리피드레이어인데요. 지방질. 요 안에는 수용성이죠. 그래서 비타민이 요 안에는 비타민 C가 들어가 있고요. 요 세포에는 비타민 E가 들어있습니다. 그래서 얘들을 수용성인 애들이 비타민 C가 잡아서 이렇게 넘겨주죠. 지방 비타민 E한테 넘겨주면 밖으로 세포 밖으로 빼내서 이제 배설을 시켜서 처리를 해버리는데 이렇게 착한 일을 하고 나면 얘들이 산화되기 때문에 비타민 C가 더 이상 이런 역할을 못하게 됩니다. 자, 요렇게 될 때 요거를 바로 다시 환원시켜서 복원시켜주는 게 글루타치온이거든요. 그래서 글루타치온도 보니까 요렇게, 그리고 단독으로 쓰는 경우보다는
당연소를 같이 공급해주면 많이 증가하더라는 걸 보여주는 거고요. 아까 그 알츠하이머드 스터디 이후에 다시 한번 조금 더 인원을 늘려서 하신 스터디가 있긴 한번 봤는데요. 비슷했습니다, 결과는. 그래서 6개월 후반 6개월 이렇게 나눴는데 한 69% 정도. 아까와 그 비교하는 거는 비슷한 분석을 했고요. 이걸 보면 이제 그래프가 이게 그 개인마다 요 투여하기 전하고 투여 후에 그 심한 정도 SS, 시버티 스코어를 봤습니다. 그랬더니 대부분이 다 이렇게 줄어듭니다. 그래서 상당히 효과가 있다는 걸 알았고요. 그렇다면 어떻게 이렇게 이런 일이 일어날 수 있을까라고 궁금하는 점을 이렇게 메커니즘을 설명했습니다. 당연소를 공급했더니 지금까지 저희들이 봤던 이런 당단백이나 항산화 효과 이런 것도 물론 있지만 성체 줄기세포가 우리 말초혈관에 많이 나타나더라 이것이 발견됐습니다. 그래서 줄기세포를 보면 그렇다면 당연소와 줄기세포가 어떤 영향이 있을까? 그래서 여기 연구를 많이 하시는 거 맥다니엘 그 박사분께서 당연소를 공급을 했더니 생긴다는 거죠. 이게 우리 몸에 많이 생긴다는 거는 결국은 최근에 많이 들으신 것처럼 우리가 줄기세포 치료하는 것과 아주 유사한 효과를 볼 수 있기 때문에 저희들이 처음에는 전혀 말도 안 되는 소리 같은 느끼지 않던 이런 효과가 나타날 수 있다는 걸 볼 수 있고요. 그래서 실험을 해보시니까 약 일주일 정도 이 당연소를 먹이면 우리 이제 보통 먹지 않은 사람에 비해서 약 500배 정도의 성체 줄기세포가 증가하더라. 그래서 그걸 계산하면 한 1조 개 정도의 줄기세포가 되지 않겠냐 이렇게 판단하기 때문에 이런 세 가지를 가지고 우리가 전혀 기대하지 않았던 이런 알츠하이머로 인한 치매도 아주 좋아진 걸 알 수 있고요. 그래서 뭐 물론 다 잘 아시겠지만 줄기세포가 과연 어떤 건가 이렇게 간단히 제가 봤는데요. 이제 정자와 난자가 이렇게 수정이 되면 원래 세포가 처음에 하나로 시작되는데 점점점 발달하면서 이렇게 다 만들어야죠. 사람까지 뭐 눈도 만들고 머리도 만들고 다 뼈 다 만들고 심장도 만드는데 요거는 다 만들 수 있는 겁니다. 얘는 태반까지 만들 수 있는 거고 그 다음 요 안에는 태반을 제외한 모든 기관을 만들 수 있고요. 그 다음에 조금 더 분화되면 이제 일정한 계통 뭐 심장이라든지 뭐 혈액이라든지 교석도 이런 쪽으로 아니면 뇌나 충신이 이렇게 분류되는 중간 단계의 그 세포를 성체 줄기세포라고 그러죠. 그래서 이걸 보면 이제 줄기세포는 자기 똑같은 줄기세포로 분화할 수도 있고요. 줄기세포와 전구세포로 이렇게 될 수도 있고 또 전구세포 아니면 머리카락, 발가락, 발톱, 뭐 신경 이렇게 분화된 세포로 할 수 있다는 겁니다. 그래서 바로 이렇게 줄기세포의 위력이 있는 거고요. 그래서 이제 정리해보면 줄기세포는 이렇게 배아줄기세포 아까 처음에 모든 걸 만들 수 있는 배아줄기세포 그 다음엔 성체줄기세포 그 다음에 요즘에 아기 낳을 때 많이 받는 탯줄줄기세포 이렇게 있죠. 그래서 저희들이 볼 때 당영양소를 공급할 때 이 어덜트 스템셀이 많이 증가하기 때문에 그런 설명이 충분히 가능할 것 같습니다. 따라서 이 성체줄기를 가지고 치료할 수 있는 병들이라면 더 연구가 되어야 되겠지만 이 당영양소를 공급한다면 충분히 가능성이 있다라고 볼 수 있다는 거죠. 그래서 간단하게 정리를 하면 이 당영양소야말로 자연주의적인 건강 증진 방법 중에서 아주 필수적인 새로운 발견이다. 그죠? 줄기세포 연구하는 거 보시죠. 너무 어렵고 위험성도 많고 그렇지만 저희들은 이것만 섭취만 해주면 자기가 스스로 하는 거기 때문에 전혀 안전의 문제도 없고 일단은 그런 점에서는 아주 매우 좋지 않나 이렇게 생각됩니다. 자, 그렇다면 저는 이런 생각을 했습니다. 왜 영양소가 부족할까요? 저희들 옛날에 비해서는 볼 고개도 없고 굉장히 잘 먹는데 너무 먹어서 이렇게 살도 찌는데 왜 그럴까 했는데 이 토표를 보면 과거에는 그렇게 생각을 했답니다. 글루코스가 우리 흡수되면 이런 과정, 효소나 에너지나 이런 과정을 통해서 아까 8가지 과정이 전부 당이 다 만들어질 것이다 라고 가설을 정했는데 실제로 보니까 너무 어렵다는 거죠. 이 과정이 너무 어렵고 최근에 확인된 그걸로 보면 이렇게 퓨코스나 만너스 이런 것들이 전부 소장에서 직접 확인되는 게 흡수되는 게 확인이 됐고요. 바로 흡수돼서 세포로 다이렉트로 이용되는 것이 확인이 됐습니다. 그리고 실제로 이렇게 간다 할지라도 선천적으로 태어날 때부터 어느 효소 하나 결핍이 있을 수도 있고요. 이 에너지 하나가 부족할 수도 있고 그리고 또 급한데 필요한데 이 수많은 과정을 거치기 너무 시간이 오래 걸려서 실제로는 이게
적절하게 작용을 하지 않는다. 그런 의미고요. 그래서 저희들이 보면 잃어버린 영양소인데요. 왜 이런 표현을 했냐면 그렇게 잘 먹는다고 저도 생각했는데 잘 보시면 애들이 먹을 수 있는 이런 옥수수나 쌀 이런 거에 보면 결국은 포도당이죠. 글루코스. 사탕수수나 사탕물 이런 거 보면 드시면 또 포도당입니다. 우유는 유당에서 이제 두 개로 이렇게 분해를 하죠. 락테이즈를 분해해서 글루코스와 갈락토스를 만드는데 요것도 좀 효소가 충분하신 분이 괜찮지 만약에 그 락테이즈 부족하신 분들은 우유 섭취가 안 되기 때문에 이것마저도 섭취가 안 되기 때문에 결국은 글루코스만 섭취하는 효과가 되기 때문에 저희들이 중요한 당을 다 섭취를 못하게 되는 결과를 갖는다는 거고요. 그렇다면 왜 그럴까 해서 한번 현대인 식생활 한번 보면요 문제가 많죠. 자, 첫 번째는 이제 토양이 산성합니다. 서로 이제 그 식물 많이 재배하고 생산성을 하기 위해서 하다 보니까 농약을 주니까 농약은 인산, 칠소, 칼륨만 있으면 잘 자란답니다. 그래서 상품이 뭐 배추도 아주 깨끗하고 요즘 너무 좋은 게 많이 나오지만 실제로는 우리가 필요한 당이 없고 전부 NPK만 이렇게 들어있기 때문에 중요한 영양이 없다는 거고요. 또 하나는 수확 시기가 문제 있다는 거죠. 이제는 뭐 발달해서 옛날처럼 이렇게 지나가다 잘 익은 사과를 따먹는 게 아니고 제주도에서 미리 따다 다 공급을 해줘야 되니까 좀 파랄 때 따죠, 사과도. 그러면 이제 운송 과정에서 빨갛게 되는데 이렇게 필요한 영양소나 당이라든가 특히 라이코펜, 항산화, 장화 이런 것들이 주로 마지막 익어가는 3, 4일에 거의 다 형성이 된답니다. 그러니까 미리 수확하는 거는 우리가 중요한 성분들이 너무 부족하다는 거죠. 그리고 뭐 날이 갈수록 너무 오염, 공해가 증가되고요. 그 다음에 식생활의 변화도 물론 옛날보다 저희들이 편식도 많아지지만 육류도 증가하다 보니까 아까 그 통곡류 쪽에 그 당영양소가 많은데 그런 거를 섭취하지 못하기 때문에 이런 현상이 일어나고요. 또 하나는 저희들이 옛날보다는 아무래도 식품을 가공하거나 요리하거나 이렇게 해서 드시게 되는데 그런 과정이 이런 중요한 영양소를 없앤다는 겁니다. 이거 뒤에 도표를 보이는데요. 그래서 우리가 그렇게 중요한 필수 영양소가 부족하거나 없다는 게 문제죠. 그래서 비타민 C 경우 이 노란색은 날 것이고요. 파란색은 끓인 것, 빨간색은 이렇게 통조림을 한 건데 보시면 아예 없어지거나 확 줄거나 이런 것들이 굉장히 많고요. 이것도 마찬가지입니다. 사이아민 B2, 비타민 B2 중에 하나죠. 이것도 마찬가지로 이렇게 비교해 보면 아예 없어지는 거에서부터 아주 상당히 없어지는 거 이렇게 많고요. 이거 이제 퍼센티지로 한 거죠. 없어지는 우리 필요한 이 영양소 퍼센트 이런 거는 한 45% 없어지고 이렇게 조리하는 과정에서 이렇게 다 많이 없어지는 겁니다. 이것도. 그래서 좋은 도표가 있길래 봤는데요. 옛날에 이제 이 녹색이 원시인들이 섭취하는 용량이라 생각하고 빨간 게 지금 현대인들이 섭취한다면 우리가 필요한 것들이 이렇게 차이가 많이 난다는 그런 얘기고요. 요리를 보면 당근 요리할 때도 우리 항산화 성분이 비타민 A, C, E, 토코페롤이 있죠. 비타민 C만 약간 좀 남아있고 나머지는 뭐 거의 없어지는 걸 볼 수 있습니다. 그리고 시금치 조리에 비타민과 미네랄을 보면 아예 없어지는 게 되게 많죠. 요거만 조금 남아있고. 그래서 생각보다는 훨씬 많은 영양소가 없어진다는 걸 우리가 볼 수 있고요. 이것도 마찬가지죠. 조리한 후에 영양소들이 없어지는 걸 보면 일부 우리가 사실은 별로 너무 많이 섭취해서 고민하는 애들만 좀 많이 남아있죠. 자장 포장바닥. 그 다음에 여기 6탄당, 5탄당 주의해야 되는데요. 중에서 보시면 요게 아까 보셨던 8가지 중요한 당이 대부분 5탄당 밑에 많거든요. 얘들이 거의 전멸된다는 거죠. 그래서 없어지는 거고, 저는 개인적으로 너무 재밌었던 게 저는 말리면 좀 남아있겠다 이렇게 생각했는데 살구를 말리든 체리를 말리든 뭐든 말리면 이렇게 거의 영양소가 없어진다는 것을 볼 수 있었고요. 그래서 이제 현대작물을 특성을 보면 칼로리는 과거와 동일, 수분은 함량이 높고 섬유질 함량이 낮고 중요한 우리 식물 영양소나 이런 것들은 낮거나 없어진다는 거죠. 그리고 미네랄 함량이 낮거나 없어지는 것. 저희들한테 아주 중요한 것이 많이 먹는다고 생각을 했지만 이렇게 없어지는 것 때문에 그러는 거고요. 그렇다면 우리가 최적의 건강을 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 지금까지 아미노산, 지방, 비타민, 미네랄 전부 중요합니다. 전부 중요한데 우리가 몰랐던 그렇게 중요한 당 영양소가 반드시 필요하다는 얘기고요. 그래서 이렇게 돌이켜보면 제가 마치 환자분들을 마치 다 치료할 수 있을 것처럼 그렇게 생각했던 잘못된 생각이
이렇게 중요한 우리 몸은 스스로 방어하고 보호하고 재생할 수 있다는 거죠. 그래서 요즘에 이렇게 생각해보면 비록 수술할 때 혹을 제가 떼어냈지만 나머지 마무리는 자기가 다 낫는 건데 그런 생각을 너무 소홀히 했지 않았나 이렇게 생각합니다. 그렇지만 이렇게 훌륭한 일이 이루어지려면 우리가 필요한 영양을 충분히 공급해야만 이런 일이 일어나는 거지. 하나라도 잃어버린다면 아까 있는 필수 영양소 중에 하나라도 잃어버린다면 우리는 이렇게 중요한 인체에서 질병에 부닥칠 수밖에 없다는